Let's start with module 6, nonlinear system. In this module, we are going to analyze the stability of nonlinear system, and for analyzing the stability, we need to know about what is Lyapunov stability, asymptotic stability and quasi-asymptotic stability. Before analyzing nonlinear system, first we are going to analyze the stability of linear time invariant system, that is LTI system. And the first one is, a system is stable if with bounded input the system output is bounded, and unstable if the output is unbounded, that is BIBO stability, or system with input, or in the case of forced system. We are analyzing it with BIBO stability, that is bounded input, bounded output. That is, LTI system is stable when the system is excited with a bounded input, the output is also bounded. And second case is in the absence of input, that is with zero input, that is the case of an autonomous system. The output tend towards zero irrespective of the initial condition. At last, the output tend towards zero irrespective of the initial condition. That are the two cases of stability in LTI system: BIBO stability and system with zero input. That is stable with zero input and stable with bounded input. Next, we are going to discuss with equilibrium points. These equilibrium points are also called stationary points or critical points or fixed points. Why we are discussing these equilibrium points? We know that in the case of nonlinear system, this nonlinear system does not obey superposition principle, and also nonlinear system has several equilibrium points. But in the case of linear system has only one equilibrium point, and the equilibrium point is the origin. So, showing the difference of this linear and nonlinear systems equilibrium points, we are discussing with equilibrium points. That is, equilibrium points are also called stationary points or critical points or fixed points. Consider a system described by the state equation x dot is equal to f of xu, that is, x dot is a function of x and u. We know that general form of state equation is x dot is equal to ax plus bu, that is, it is a function of x and u. For an autonomous system, that is system with input equal to 0, input 0 means u equal to 0, this x dot equal to f of x. Next, we have to find the equilibrium points. Equilibrium points are those points in the state space where the derivative of state variables are 0. Equilibrium points എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏതൊരു പോയിന്റിലാണോ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആവുന്ന ആ പോയിന്റ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ആ വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ equilibrium points എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. Equilibrium points are the points where the derivatives of state variables are 0. That is, x dot equal to f of s equal to 0 is the equilibrium point. ഏത് പോയിന്റിലാണോ എക്സ് ഡോട്ട് എന്താവുന്നത് സീറോ ആവുന്നത് ആ പോയിന്റിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഡോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് ദി ഇക്വിലിബ്രിയം point. For analyzing that, consider x dot is equal to ax plus bu, and for autonomous system, that is system with input equal to 0, x dot equals ax. അല്ല, ഇവിടെ u 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1ൽ u 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ x dot equal to ax. For finding equilibrium point, equate x dot equal to 0. X dot equal to 0 means ax is equal to 0. Therefore, x is equal to 0. That is, origin is the equilibrium point. For linear system, origin is the equilibrium point. എപ്പോഴും equilibrium point എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒറിജിൻ ആയിരിക്കും എന്തിന്? ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിന്. ബട്ട് ഫോർ നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റംസ്, origin, not only the origin is the equilibrium point, ഒറ്റ ഒറിജിൻ എന്തായിരിക്കും? ഒറ്റ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് മാത്രമായിരിക്കില്ല എന്തിനുള്ളത്? നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിനുണ്ട്. നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റംസ് ആർ സെവറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം points. That is, nonlinear system can have equilibrium points other than origin. Origin അല്ലാതെയും അതിന് എന്തുണ്ടാവും? ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറിജിൻ അല്ലാതെ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ത് നോൺലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിന്. അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? അറിയണം. അപ്പം ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത്? സ്റ്റേഷനറി പോയിന്റ്സ് ഓർ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ്സ് ഓർ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ്. But for nonlinear system, only the equilibrium point is origin. Linear system ഒരൊറ്റ equilibrium point ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ, അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒറിജിൻ ആയിരിക്കും. And for nonlinear system can have several equilibrium
പോയിൻറ്റ്സ്. നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിന് ഒന്നിലധികം എന്തുണ്ടാവും? ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ in the case of nonlinear system, we are not telling about system stability. നമ്മൾ ഒരിക്കലും നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എന്തിനെ പറ്റിയല്ല, സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ പറ്റിയല്ല. ആൻഡ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻറ്റ്. എപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്താണെന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഒരുപാട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എന്തുണ്ട്, ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് എന്തിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So next one, stability of an equilibrium point. First is stability in a region in the neighborhood of the equilibrium point is called stability in the small. അതായത് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് തൊട്ടടുത്തുള്ള റീജിയനിലുള്ള സ്റ്റെബിലിറ്റിക്കാണെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ ദി സ്മോൾ. ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ എ ലാർജ് റീജിയൻ അറൗണ്ട് ദി ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ ദി ലാർജ്. ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് അടുത്ത് എന്താണ്, ലാർജർ ഏരിയയിൽ എന്തുണ്ട്, ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് എന്താണ്, സ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ called it as stability in the large. And for analyzing that, consider a ball placing at this point. നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ഒരു ബോളിനെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ അപ്ലൈ സ്മോൾ ഫോഴ്സ് ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ്, നമ്മൾ ആ ബോളിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, സ്മോൾ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ബോൾ വിൽ ഫോൾസ് ആൻഡ് റീച്ച് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. അല്ലേ, ഈ ബോൾ ഫോൾ ചെയ്ത് ഏത് പോയിന്റിലെത്തും, ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും, റീച്ച് ചെയ്യും. അതായത് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ദി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ ദ സ്മോൾ, ഈ ഒരു റീജിയണിൽ എന്താണ്, സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ ദി സ്മോൾ ആണ്. അതായത് ഈ ഒരു റീജിയണിൽ ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ തന്നെ ഈ ബോളിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ ദി സ്മോൾ. ഇനി ഈ ബോളിന് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ബോൾ ഏത് പോയിന്റിൽ വന്ന് ഫോൾ ചെയ്യും, ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വന്ന് എന്ത് ചെയ്തു, ഫോൾ ചെയ്തു. ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഫോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ലാർജ് ഫോഴ്സ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൊടുത്താലും ഈ ബോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ട്, മൂവ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് എന്ത് തന്നെ ചെയ്യും, ആ ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, വന്ന് ഫോൾ ചെയ്യും. ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ദ ബോൾ വിൽ ഫാൾ അറ്റ് ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ആ പോയിന്റിലോട്ട് തന്നെ ആ ബോൾ എന്ത് ചെയ്യും, തിരിച്ച് വന്ന് ഫോൾ ചെയ്യും. അപ്പം ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ ദ ലാർജ്. അതായത് തിരിച്ച് ആ പോയിന്റിൽ എത്താനുള്ള ടെൻഡൻസി എന്താണ്, കൂടുതലാണ്. അതായത് അതേ റീജിയനിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി എന്താണ്, കൂടുതലാണ്. സോ ഇവിടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി, ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ ദി ലാർജ് ആണ്. അതാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ സ്മോൾ ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ സ്മോൾ. ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്താണ്, ചെറിയ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലും അതെന്ത് ചെയ്യും, ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ആവും. പിന്നെ തിരിച്ച് ആ പോയിന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള, തിരിച്ചത് പോയിന്റിൽ എത്താനുള്ള ചാൻസ് എന്താണ്, കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പോയിന്റ് എന്ത് പറയുന്നത്, സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ small, and this point is called stability in large. And stability in the large is also called global stability. Stability in large എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത്, global stability. Because in the extreme case we can talk about the stability of its trajectory starting from anywhere in the complete space and return to the same point. എവിടൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്താലും തിരിച്ച് ആ പോയിന്റിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, റീച്ച് ചെയ്യും. ആ ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ ലാർജ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ സ്മോൾ ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ ലാർജ്. നെക്സ്റ്റ് we are going to discuss with Lyapunov stability. In 1982, A.M. Lyapunov introduced Lyapunov stability. A.M. Lyapunov ആണ് 1982 ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് Lyapunov stability. And Lyapunov stability of the system is determined without solving differential equation. ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടല്ല, സോൾവ് ചെയ്തിട്ടല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റെബിലിറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എനർജി. ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എനർജി ലോസ് ആണ്. എനർജിയാണ് എന്തിൻ്റേത്, Lyapunov സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്. Consider if you are driving a car and the car has certain amount of fuel. As you keep driving, the fuel in the car kept on decreasing. അല്ലേ, നമ്മളൊരു കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാണ്, കുറേ ദൂരം പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് കാറിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കാറിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ എന്ത് ചെയ്യും, റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ദ ഫ്യൂവൽ ഇൻ ദ കാർ സീസസ്, ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്സ്. കാറിലെ ഫ്യൂവൽ എന്ത് ചെയ്യുമ്പം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാർ എന്ത് ആവും, സ്റ്റോപ്പ് ആവും. അതായത് അതിനകത്തുള്ള എനർജി, ആ ഫ്യൂവലാണ് അവിടെ എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ആ എനർജി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ എന്ത് സ്റ്റേറ്റിൽ, ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ അത് എത്തും. ആദ്യം അതെങ്ങനെയായിരുന്നു, സ്റ്റോപ്പ് കണ്ടീഷനിലായിരുന്നു. ആ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്തു, തിരിച്ചെത്തി. ദാറ്റ് ഇസ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് സ്റ്റേബിൾ. എനർജി കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് ഏതായിരുന്നു ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്, ആ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സ്റ്റേബിൾ. അതർവൈസ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് അൺസ്റ്റേബിൾ. എനർജി കുറഞ്ഞാലും ആ ട്രാജക്ടറിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റിലോട്ട് എത്താതെ അത് എന്ത് ചെയ്യുവാണ്, ഇറ്റ്സ് ട്രാവലിംഗ്
പിന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അൺസ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റം. ദാറ്റ് ഇസ് വിയർ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് Lyapunov stability is if the energy decreases the system will reach a stable state and the system is called stable system. അതാണ് എന്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് Lyapunov സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ്. ഒരു എനർജി റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താവും സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് എത്താനുള്ള ചാൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് Lyapunov സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നോക്കാം. ബൈ ഡെഫിനിഷൻ കൺസിഡർ ആൻ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് എക്സ് ഇ. നമ്മളൊരു ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എക്സ് ഇ ഓഫ് ആൻ ഓട്ടോണോമസ് ഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം ഈസ് സ്റ്റേബിൾ ഇഫ് ഫോർ എവരി എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 there exists a tau greater than 0 where tau depends only on epsilon such that norm x minus xc less than tau result in x of initial condition t naught x naught minus xc less than epsilon for all t greater than t naught. ഇതാണ് Lyapunov സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ എന്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ എ സർക്കിൾ വിത്ത് ദിസ് സർക്കിൾ, അതായത് ദിസ് യെല്ലോ സർക്കിൾ. ആ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ ഒരു യെല്ലോ സർക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇവിടുത്തെ പോയിൻ്റാണ് എന്ത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് എന്ത് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻറ്റ് എക്സ് ഇ ആൻഡ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദിസ് സർക്കിൾ ഈസ് എപ്സിലോൺ. ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് എന്ത് എപ്സിലോൺ. അപ്പം ഈ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് എന്താണ് എപ്സിലോൺ ആണ്. ഇവിടുത്തെ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് സി എന്നുള്ള ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോംസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സി ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ. അതായത് ഈ സർക്കിളിനുള്ളിലുള്ള റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സി ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആണ്. അപ്പം ഈ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സി എന്താണ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിഫൈനിങ് അനദർ റീജിയൻ ആസ് പെർ ദ ഡെഫിനേഷൻ. നമ്മൾ അടുത്തൊരു റീജിയൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്. ആ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് where the region's radius is theta. അതായത് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ബ്ലൂ സർക്കിൾ. ആ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് എന്ത് ഡോ അല്ലേ. ആ റേഡിയസിൻ്റെ ആ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് എന്ത് ഡോ. ആ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനേക്കാളും കുറവാണ് ഈ എപ്സിലോണിനേക്കാളും കുറവാണ് എന്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ഡോയുടെ റേഡിയസ്. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സി ലെസ് ദാൻ ഡോ ആൻഡ് ഡോ ഈസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ. ഡോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനേക്കാളും കുറവാണ് എപ്സിലോണിനേക്കാളും കുറവാണ് അല്ലേ. അത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഈ യെല്ലോ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്തിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഈ ബ്ലൂ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡോ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ. അതാണ് ഫസ്റ്റ്. അപ്പം ഇതാണ് ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള റീജിയൻ എന്ത് ചെയ്തു സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് എന്താണ്. ഇനി വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ട്രാജക്ടറി. നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ട്രാജക്ടറി എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇഫ് വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഈ റെഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഒരു ആർബിട്രറി ആയിട്ടൊരു പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഈ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റേറ്റ് ട്രാജക്ടറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാജക്ടറി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ട്രാവൽ ചെയ്യുവാണ്. ഈ സ്ട്രേറ്റ് ട്രാജക്ടറി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ നെയ്ബർഹുഡിലാണ് ഈ ഡോയുടെ നെയ്ബർഹുഡിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാജക്ടറി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം Lyapunov സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓൾ ട്രാജക്ടറി സ്റ്റാർട്ട് ഔട്ട് നിയർ എക്സ് സി ഷുഡ് സ്റ്റേ നിയർ എക്സ് സി ഫോർ ദ സിസ്റ്റം ടു ബി Lyapunov സ്റ്റേബിൾ. അതായത് ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രാജക്ടറി എപ്പോഴും സ്പെസിഫൈഡ്, അതായത് ഒരിക്കലും എന്തിന് പുറത്ത് പോകാൻ പാടില്ല ഈ എപ്സിലോൺ റേഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിളിന് പുറത്ത് പോകാൻ പാടില്ല. അതിനുള്ളിലായിരിക്കണം ആ സ്പെസിഫൈഡ് റീജിയനിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റേബിളാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് Lyapunov സ്റ്റെബിലിറ്റി. അതായത് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ആർബിട്രറി ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റേറ്റ് ട്രാജക്ടറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാജക്ടറി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഈ ഡോയുടെ അത് നിയർ ബൈ ആയിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് നിയർ ബൈ ആയിട്ട് വേണം അതെന്ത് ചെയ്യാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ. ഒരിക്കലും സ്പെസിഫൈഡ് റീജിയന് പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകാൻ പാടില്ല. അതായത് ഈ സീറ്റ് റേഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിളിന് പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റം എന്താണ് Lyapunov സ്റ്റേബിൾ ആണ്. ഓൾ ട്രാജക്ടറി that start out near xc should stay near xc forever for the system to be Lyapunov stable. That is the concept of Lyapunov stability. Next is asymptotic stability. Asymptotic stability xc of an autonomous system is stable if it is Lyapunov stable. That is
ഫസ്റ്റ് വൺ അസിംപ്റ്റോട്ടിക്കലി സ്റ്റേബിൾ ആവണമെങ്കിൽ അത് ആദ്യം എന്താവണം? ലിയാപ്നോവ് സ്റ്റേബിൾ ആവണം. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു യെല്ലോ സർക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ആ യെല്ലോ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എപ്സിലോൺ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത സർക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ആ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് എന്ത്? ഡോ എ അല്ലേ? ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് ഏതാണ്? ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സി ആണ്. അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഡോ റേഡിയസ് ആയിട്ടൊരു സർക്കിൾ വരച്ചു, ദെൻ ഡോ എ റേഡിയസ് ആയിട്ടൊരു സർക്കിൾ വരച്ചു. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇതെന്താവണം? ലിയാപ്നോവ് സ്റ്റേബിൾ ആവണം. ലിയാപ്നോവ് സ്റ്റേബിൾ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 1. കണ്ടീഷൻ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ലിയാപ്നോവ് സ്റ്റേബിൾ. അപ്പോൾ ലിയാപ്നോവ് സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ അത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു? എക്സി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? എക്സിക്ക് നിയർ ബൈ റീജിയണിൽ നിന്ന് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാജക്ടറി എന്തായിരിക്കണം? ആ എക്സിക്ക് നിയർ ബൈ ആയിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ? ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ. സോ ഇത് ട്രാവലിംഗ് നിയർ ബൈ ടു ദി എക്സി. അതായത് എന്തിനുള്ളിലാണ്? ഈ സീറ്റ് റേഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിളിനുള്ളിൽ വേണം അത് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ. സീറ്റ് റേഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിളിലാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ട്രാജക്ടറിയാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി വാട്ട് ഇസ് കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 2? ദർ ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് dou A such that every motion starting in the neighborhood of dou A of xc converges to xc as t tends to infinity. അതായത് ടൈം ഇൻഫിനിറ്റിലോട്ട് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് ഏത് പോയിന്റിൽ എത്തണം? ഇറ്റ് റീച്ചസ് ടു എക്സി ഇറ്റ് സെൽഫ്. അത് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? റീച്ച് ചെയ്യണം. അതായത് നോക്കിക്കേ, ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ അത് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ട്രാജക്ടറി പാത്ത് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമല്ല. ലിയാപ്നോവ് സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ ഒറിജിനൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ട? എത്തേണ്ട കാശില്ല. അസിംപ്റ്റോട്ടിക്കലി സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ അത് ലിയാപ്നോവ് സ്റ്റേബിൾ ആവുകയും വേണം. അത് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ടു ഒറിജിൻ. അത് ഏത് പോയിന്റിലോട്ട് എത്തണം? എക്സി എക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് എവിടെ ആയിരുന്നോ ആ എക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണം? റീച്ച് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ടു ഒറിജിൻ എക്സിയിലോട്ട് തന്നെ. അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ലിയാപ്നോവ് സ്റ്റേബിൾ. അതാണ് ഇവിടം വരെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏത് പാത്ത് വരെ എത്തിയാൽ മതി? ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെ നിയർ ബൈ ഇവിടെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ട്രാവൽ ചെയ്താൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് അത് കണ്ടീഷൻ 2. അതെന്താവണം? അസിംപ്റ്റോട്ടിക്കലി സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ ലിയാപ്നോവ് സ്റ്റേബിൾ ആവണം. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റീച്ചസ് ടു equilibrium point. As t tends to infinity, it reaches to the equilibrium point or the origin. അത് ഒറിജിനിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? എത്തണം. ഇവിടെ അത് എങ്ങോട്ട് തന്നെ എത്തുന്നുണ്ട്? ഇത് ഒറിജിനിലോട്ട് എത്തും. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലേ ഒരു സിസ്റ്റം എന്താവത്തുള്ളൂ? അസിംപ്റ്റോട്ടിക്കലി സ്റ്റേബിൾ ആവത്തുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ്, quasi asymptotic stability. An equilibrium state xc of an autonomous dynamic system is stable if there is a number of dou A such that every motion starting in the neighborhood dou A of xc converges to xc as t tends to infinity. Just compare this with asymptotic stability. അതായത് അസിംപ്റ്റോട്ടിക് സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ? ക്വാസി അസിംപ്റ്റോട്ടിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി. ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ കണ്ടീഷൻ 1 in asymptotic stability. So asymptotic stability and quasi-asymptotic stability are similar. The difference is that there is no need to satisfy Lyapunov stability in the case of quasi-asymptotic stability. അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് റീജിയൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു. one with a yellow circle and other with orange circle. And the case of asymptotic stability, that it is represented by using this red circle, this red line that is it starts near from the equilibrium point and start from the point and travels through this path, that is travels nearby to the equilibrium point and reaches to origin within this നിയർബൈ പാത്ത്. അതായത് ഈ യെല്ലോ സർക്കിളിന് പുറത്ത് പോകാതെയാണ് ആ ട്രാജക്ടറി ഫോളോ ചെയ്ത് അതെന്ത് ചെയ്തത്? ഒറിജിനിൽ റീച്ച് ചെയ്തത്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അസിംപ്റ്റോട്ടിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ദ ഓൺലി കണ്ടീഷൻ ഈസ് റീച്ചസ് ടു ഒറിജിൻ ആസ് ടി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഒറിജിനിൽ റീച്ച് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ടി ഇൻഫിനിറ്റിലോട്ട് ടെൻഡ് ചെയ്യും. അതായത് ഈ ബ്ലൂ ലൈനാണ് എന്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ക്വാസി അസിംപ്റ്റോട്ടിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഈ നിയർ ബൈ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആ ബ്ലൂ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആ ട്രാജക്ടറി എന്ത് ചെയ്തു? ഫോളോ ചെയ്തു. ആ ഫോളോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്തിനുള്ളിൽ കൂടെ അല്ല, യെല്ലോ സർക്കിളിനുള്ളിൽ കൂടെ അല്ല, അത് പുറത്തുകൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്തു? ഒറിജിൻ റീച്ച് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി കണ്ടീഷൻ ഈസ് ടു റീച്ച് ദ ഒറിജിൻ ആസ് ടി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഒറിജിൻ എന്ത് ചെയ്യണം? റീച്ച് ചെയ്യണം. എന്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവുമ്പോൾ? ടൈം ടി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആവണം. അത് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ക്വാസി അസിംപ്റ്റോട്ടിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി. സോ ക്വാസി അസിംപ്റ്റോട്ടിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഈസ് സംവാട്ട് സിമിലർ ടു
asymptotic stability, but the condition is that there is no need to satisfy the condition 1 in asymptotic stability, only need to satisfy condition 2 in asymptotic stability. That is a comparison of asymptotic stability and quasi-asymptotic stability. That is, it is Lyapunov stable. അതായത് റെഡ് സർക്കിൾ ആണ്, റെഡ് ലൈൻ ആണ്. അപ്പോൾ Lyapunov എന്താണ്, സ്റ്റേബിൾ ആണ്. അതായത് നിയർ ബൈ പാത്ത് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡോയുടെ നിയർ ബൈ പാത്താണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഒറിജിനിലോട്ട് എത്തി. ബട്ട് ഇൻ അസിംപ്റ്റോട്ടിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം നിയർ ടു ദി ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്. ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് അടുത്തുനിന്ന് എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ദെൻ ഇറ്റ് ഫോളോസ് എ പാത്ത് വെരി ഫാർ ഫ്രം ദി ഡോയെ ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് റീച്ചസ് ടു 0. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഒറിജിനിൽ എന്ത് ചെയ്തു, റീച്ച് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് ക്വാസി അസിംപ്റ്റോട്ടിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി. So today we discuss with equilibrium points, Lyapunov stability, asymptotic stability and quasi-asymptotic stability. Thank you.